جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، دل مگر اس میں وہ دھڑکا کہ قیامت کر دی، جب تیرا حکم ملا۔ اور ہمارے درمیان ایک تاریخ ساز شخصیت ہے۔ میر کا مشہور شعر ہے کہ مت سہل ہمیں جانو، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ معزز خواتین حضرات، میں گزارش کرتا ہوں جن کو کہ منصورہ احمد بابا کہتی ہیں، بابا ندیم خاتون، آپ پوری قوم کے بابا ہیں، اردو ادب کے لیے بابا ہیں، اور ہم آپ سے التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ یہ آپ کا پہلا ورڈ ہے ڈیٹرائٹ میں، خدا آپ کو اتنی عمر دے، اتنی حیات دے کہ آپ نہ صرف اس دفعہ بلکہ آئندہ بھی تشریف لاتے رہیں۔ خواتین وغیرہ میں یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ قاسمی صاحب کا ہمارے اہل کی سب سے بڑی شخصیت ہے، سب سے بڑی ادبی شخصیت ہے۔ آپ کا جشن ابوظہبی میں منایا گیا تھا اور پاکستان میں آدھا آپ کی صحت اور آپ کی تقریب کے سلسلے میں اجلاس ہوتے رہے، ہندوستان اور پاکستان کے سارے ادب سے آپ سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ میں نے آپ کے بارے میں کچھ خلاصیاں لکھی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ قاضی صاحب آپ تک پہنچے میں اپنی بات آپ تک پہنچا دوں۔ یہ 3 خلاصیاں ہیں جس میں قاضی صاحب کی شخصیت کے مختلف پہلو میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ اب توجہ فرمائیں کہ قاسمی صاحب میں یوں تو خوبیاں ہیں بے شمار، قاسمی صاحب میں یوں تو خوبیاں ہیں بے شمار، مختصر الفاظ میں سوچا تو یہ دل نے کہا۔ قاسمی صاحب میں یوں تو خوبیاں ہیں بے شمار، مختصر الفاظ میں سوچا تو یہ دل نے کہا، اچھے انسان، اچھے شاعر، اچھے افسانہ نگار۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ایک امتزاج بھی ہے جدید و قدیم کا، ایک امتزاج بھی ہے جدید و قدیم کا، لیکن فقط یہی نہیں حسن کمال فن۔ ایک امتزاج بھی ہے جدید و قدیم کا، لیکن فقط یہی نہیں حسن کمال فن، اوروں سے مختلف بھی ہے لہجہ ندیم کا۔ اور ایک خلاصی اور سن لیجیے کہ افسانہ ہو کہ شعر و سخن ایک رنگ ہے۔ یہ کردار کا حوالہ ہے کہ افسانہ ہو کہ شعر و سخن ایک رنگ ہے، ہر ظلم کے خلاف ادب کے محاذ پر۔ افسانہ ہو کہ شعر و سخن ایک رنگ ہے، ہر ظلم کے خلاف ادب کے محاذ پر، احمد ندیم قاسمی مصروف جنگ ہے۔ محترم مظفر علی سید صاحب، معزز خواتین و حضرات، بے حد ممنون ہوں میں آپ سب کا، بطور خاص اس وقت حمایت علی شاعر صاحب کا کہ انہوں نے مبالغے کی حد تک میری تعریف فرما دی، لیکن میرے لیے ان کے الفاظ سرمایہ فخر۔ حمایت علی شاعر صاحب اور محترم حنیف اختر صاحب کے درمیان آگے پیچھے کا اور تقدیم و تاخیر کا جھگڑا ہو رہا تھا کہ پہلے وہ پڑھیں گے اور پہلے وہ پڑھیں گے، تو اس سلسلے میں مجھے
फिराक गोरखपुरी का एक वाक़या याद आ गया। तो वो आखिरी शायर थे मुशायरे के, लेकिन एक नौजवान शायर उस मुशायरे में बहुत मकबूल हो रहा। तो लोगों ने तकाजा किया कि अब वो नौजवान को भी आना चाहिए। नौजवान ने कहा कि फिराक के बाद मेरा आना ये गुस्ताखी है। लेकिन हंगामा हुआ तो फिराक उठ के माइक्रोफोन पे आए तो उन्होंने फरमाया कि बरखुरदार, जब हमारे बाद पैदा होने की गुस्ताखी करते हैं दावरे हश्र मुझे तेरी कसम, दावरे हश्र मुझे तेरी कसम, उम्र भर मैंने इबादत की है। तू मेरा नाम है आमाल तो दे, मैंने इंसान से दावरे हश्र मुझे तेरी कसम, उम्र भर मैंने इबादत की है। तू मेरा नाम है आमाल तो दे, मैंने इंसान से बात करती है। कुंज जिंदा में पड़ा सोचता हूँ कितना दिलचस्प नजारा होगा। कुंज जिंदा में पड़ा सोचता हूँ कितना दिलचस्प नजारा होगा। ये सलाखों में चमकता हुआ चांद तेरे आंगन में भी निकला। तेरी हैबत है जहांगीर मगर, तेरी हैबत है जहांगीर मगर, तुझसे तो मैं बखुदा बेहतर हूँ। उस शहंशाह से जो नफरत बेचे, मैं मोहब्बत का गला देता हूँ। तेरी हैबत है जहांगीर मगर, तुझसे तो मैं बखुदा बेहतर हूँ। उस शहंशाह से जो नफरत बेचे, मैं मोहब्बत का गला देता हूँ। और न छेड़ो मुझसे बातें खैर व शर की, न छेड़ो मुझसे बातें खैर व शर की। मैं शायर हूँ, बस इतना जानता हूँ, मोहब्बत का अगर खालिक खुदा है तो मैं ऐसे खुदा को मानूं। न छेड़ो मुझसे बातें खैर व शर की, मैं शायर हूँ, बस इतना जानता हूँ, मोहब्बत का अगर खालिक खुदा है तो मैं ऐसे खुदा को मानता हूँ। और जिक्र मिर्रीख व मुश्तरी के साथ, जिक्र मिर्रीख व मुश्तरी के साथ अपनी धरती की बात भी तो करो। मौत का एहतराम बरहक है, एहतराम हयात भी तो करो। और माहौल के खौफ से निकलकर ये नुक्ता समझते काश हम लोग, हर फर्द के अनगिनत खुदा है, अब तक है सनम तराशा। और मुमकिन है फजाओं से खलाओं के जहां तक, मुमकिन है फजाओं से खलाओं के जहां तक, जो कुछ भी है इंसान का नक्शे कफे पा हो। और मुमकिन है कि जन्नत की बुलंदी से उतरकर इंसान की अजमत में इजाफा ही हुआ। और मेरे वीराने एहसास में एक फूल खिला, मेरे वीराने एहसास में एक फूल खिला। चारागाह ढूंढने निकले हैं मगर मरना में दिल, मैं तुझे दर्द की दौलत उन्हें छूने भी न दूं। तेरी शिद्दत की कसम है मैं तेरी लहरों में। और आखिरी कथा, अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पा लो, अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पा लो। प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं। अपने तेवर भी संभालो कि कोई ये न कहे दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पा लो।
प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं, अपने तेवर भी संभालो कि कोई ये न कहे दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। बेकदर बेशरफत है अपनी और रुख बदल दूंगा सभा का तेरे कूचे की तरफ, रुख बदल दूंगा सभा का तेरे कूचे की तरफ और तूफान को अपना ही पता दे दूंगा, रुख बदल दूंगा सभा का तेरे कूचे की तरफ और तूफान को अपना ही बता दे दूंगा। जब भी आई मेरे हाथों में रुतों की बागें, जब भी आई मेरे हाथों में रुतों की बागें, बर्फ को धूप तो सहरा को घटा दे दूंगा। और तू कर्म कर नहीं सकता तो सितम तोड़ के देख, तू कर्म कर नहीं सकता तो सितम तोड़ के देख, मैं तेरे जुल्म को भी हुस्न अदा दे दूंगा। कर्म कर नहीं सकता तो सितम तोड़ के दे, मैं तेरे जुल्म को भी हुस्न अदा दे दूंगा। एक पल भी तेरे पहलू में जो मिल जाए तो मैं, एक पल भी तेरे पहलू में जो मिल जाए तो मैं अपने अश्कों से उसे आबे बता दे दूंगा। तुझसे काफिर को तो मैं अपना खुदा बात लेकिन एक आपने लिखी, रेत से पत्थर न बना। नहीं, मैं ऐसे कर रहा था कि आपने लिखी है अता सुना दिए हैं, गज़लें सुना दी हैं, नज़म बाकी, नज़म भी बाकी, नज़म से पहले नज़म सुना दीजिए। पत्थर में पत्थर न बना, पत्थर न बना, पत्थर रेत से बुत न बना है मेरे अच्छे फनकार, रेत से बुत न बना है मेरे अच्छे न बना है मेरे अच्छे फनकार। एक लम्हे को ठहर मैं तुझे पत्थर ना दूं, मैं तेरे सामने अंबार लगा दूं, लेकिन कौन से रंग का पत्थर तेरे काम आएगा? सुर्ख पत्थर जिसे दिल कहती है बेदिल दुनिया, सुर्ख पत्थर जिसे दिल कहती है बेदिल दुनिया, या वो पथराई हुई आंख का नीला पत्थर, या वो पथराई हुई आंख का नीला पत्थर जिसमें सदियों के तहय्युर के पड़े होठों, जिसमें सदियों के तहय्युर के पड़े होठों। क्या तुझे रूह के पत्थर की जरूरत होगी जिस पे हाथ बाद भी पत्थर की तरह गिरती? एक वो पत्थर है जिसे कहते हैं तहजीब सफेद, एक वो पत्थर है जिसे कहते हैं तहजीब सफेद, उसके मरमर में स्याह खून झलक जाता है। तो एक इंसाफ का पत्थर भी तो होता है, एक इंसाफ का पत्थर भी तो होता है, मगर हाथ में तेशे जर हो तो वो हाथ आता है। एक इंसाफ का पत्थर भी तो होता है, मगर हाथ में तेशे जर हो तो वो हाथ आता है। जितने मेयार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं, जितने अवतार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं। शेर भी, रक्स भी, तस्वीर और हिना भी पत्थर, मेरा इल्हाम तेरा ज़हनी रसा भी पत्थर। इस जमाने में तो हर फन का निशान पत्थर है, हाथ पत्थर है तेरे, मेरी जुबान पत्थर है। इस जमाने में तो हर फन का निशान पत्थर है, हाथ पत्थर है तेरे, मेरी जुबान पत्थर है। रेत से बुत न बना है मेरे अच्छे फनकार।
جی چاہتا ہے فلک پہ جاؤں سورج کو غروب سے بچاؤں جی چاہتا ہے فلک پہ جاؤں سورج کو غروب سے بچاؤں بس میرا چلے جو گردشوں پر دن کو بھی نہ چاند کو بچاؤں بس میرا چلے جو گردشوں پر دن کو بھی نہ چاند کو بچاؤں میں چھوڑ کے سیدھے راستوں کو بھٹکی ہوئی نیکیاں کماؤں میں چھوڑ کے سیدھے راستوں کو بھٹکی ہوئی نیکیاں کماؤں امکان پہ اس قدر یقین ہے امکان پہ اس قدر یقین ہے صحراؤں میں بھی جالاؤں میں شب کے مسافروں کے خاطر میں شب کے مسافروں کی خاطر مشعل نہ ملے تو گھر جلاؤں اشعار ہیں میرے استعارے آؤ تمہیں آئینے دکھاؤں یوں بٹ کے بکھر کے رہ گیا ہوں ہر شخص میں اپنا عکس پاؤں آواز جو دوں کسی کے در پر اندر سے بھی خود نکل گیا ہوں یوں بٹ کے بکھر کے رہ گیا ہوں ہر شخص میں اپنا عکس پاؤں آواز جو دوں کسی کے در پر اندر سے بھی خود نکل کے آؤں اے چارہ گرانے ایسے حاضر اے چارہ گرانے ایسے حاضر فولاد کا دل کہاں سے لاؤں فولاد کا دل کہاں سے لاؤں ہر رات دعا کروں سحر کی ہر روز نیا فریب کھاؤں ہر جبر پہ صبر کر رہا ہوں اس طرح کہیں اجڑ نہ جاؤں ہر جبر پہ صبر کر رہا ہوں اس طرح کہیں اجڑ نہ جاؤں رونا بھی تو طرز گفتگو ہے رونا بھی تو طرز گفتگو ہے آنکھیں جو رکیں تو لبے لاؤں اور خود کو تو ندیم آزمایا اب مر کے خدا کو آزمایا اب مر کے خدا تجھے کھو کر بھی تجھے پاؤں جہاں تک دیکھوں تجھے کھو کر بھی تجھے پاؤں جہاں تک دیکھوں اس نے یزدان سے تجھے اس نے بتاؤں تک تو نے یوں دیکھا ہے جیسے کبھی دیکھا ہی نہ تھا تو نے یوں دیکھا ہے جیسے کبھی دیکھا ہی نہ تھا میں تو دل میں تیرے قدموں کے نشان تو نے یوں دیکھا ہے جیسے کبھی دیکھا ہی نہ تھا میں تو دل میں تیرے قدموں کے نشان رکھتے ہوں صرف اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں صرف اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں میں تیرا حسن تیرے حسن بیان تک دے صرف اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں تیرے حسن بیان تک دیکھوں وقت نے ذہن میں دھندلا دیے تیرے خط و خال وقت نے ذہن میں دھندلا دیے تیرے خط و خال یوں تو میں ٹوٹتے تاروں کا دھواں تک دل گیا تھا تو یہ آنکھیں بھی کوئی لے جاتا دل گیا تھا تو یہ آنکھیں بھی کوئی لے جاتا
मैं फकत एक ही तस्वीर ये आंखें भी कोई ले मैं फकत एक ही तस्वीर देखूं, एक हकीकत से ही फिरदौस में हूरों का वजूद, एक हकीकत से ही फिरदौस में हूरों का वजूद, उसने इंसान से निमट लूं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद नदीम कासमी साहब का कि इन्होंने कभी मौत से शिकस्त नहीं खाई है। इनका शेर है कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, मुशायरे के इख्तिताम के लिए कहा जा रहा है तो उसके लिए मुशायरा खत्म होता है, लेकिन जिस मेरे ने शेर पढ़ा है, कौन कहता है कि मौत आई तो मैं जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा, इस गज़ल का मक्ता मैं पढ़ देता हूँ कि जिंदगी शमा की मानंद जलाता हूँ नदीम, जिंदगी शमा की मानंद जलाता हूँ नदीम, कुछ तो जाऊंगा मगर सुबह तो कर मैं तो समझा तक लौटाते हैं जाने वाली, मैं तो समझा तक लौटाते हैं जाने वाले, तूने जाकर तो जुदाई मेरी किस्मत कर दी, जब तेरा हुक्म मिला मुझको दुश्मन कईरा प्यारा आता है, मुझको दुश्मन कईरा पे भी प्यारा आता है, तेरी उल्फत में मुहब्बत मेरी आदत कर दी, तेरा हुक्म मिला बैठा हूँ मैं तुझसे तेरे पूछे का पता, पूछ बैठा हूँ मैं तुझसे तेरे पूछे का पता, तेरे हालात में कैसी तेरी सूरत कर दी, जब तेरा हुक्म मिला तर्क